айсоби баъди танглавиё дар Макка буд ё айсоби хубии мардуми Мадина буд? Бисёр дӯст дошт ҳамин шаҳр дар ҳақиқат. ҳамон мардуми дӯстдоштанӣ. ҳамон ана ҳолера магар ҳамин ҳоҷиёра бипас. Не, меган ахлоқшон фарқ мекунад, чишон ҳама. Инҷа як гап ҳаст ки ҳамон мардум Айшид Қидир пайғамбарро қабул карданд. Айшид Қидир ҳама каса қабулш карданд. Болои чашма сар гузоштанд шуд. Аки Мадинарам бе мунофиқ набуд. Ятанинҷа мунофиқо буданд, дил бехор намешавад, гӯшт бе устухон намешавад. Неки агар дар маҷмӯъ бигирӣ, асл бигирӣ ҳамон мардума Худо дод охир. Худо дод. Ҳореги ансоруллоҳу ансору расулиллоҳ мегӯянд шуд. Ду қабила буданд. Қабилаи Авс, қабилаи Хазраҷ. Ҳамин ду қабилаи араб зиндагӣ мекарданд дар Мадинаи Мунаввара. Асли ино арабҳои ғорибаанд. Арабҳое ки фарзандои ҳамон иёра қаҳтонӣ мегӯянд. Яъне асли ватаншо аз Яман аст. Омада дар онҷа сукунат карданд. Авс Хазраҷ решашу як гаё мегиранд байшу ҳамин яҳудиҳо ҷанг медохтанд, ихтилоф медохтанд, ҳама ба ҳамдигар ҷанг мекарданд. ҳамдигарро мекуштанд. ҷангҳои байни шуъба дар ҳамон асри таваллуди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо номи ҷангҳои Буос ёд мешавад. 5 ҷанги калон шудагиҳои дар байни ҳамин ду қабила. Беҳтарин ҷавонмардошу кушта мешид. Мардуми ғаюранд, мардуми ҷасуру ғаюранд. Лекин ҳамин дар ҳамин ҷангҳо беҳтарин ҷавоношон аз даст медоданд ба дастисаи яҳуд. ин ҷӯҳудҳои лаънатиро мебинед ки се қабилаи ҷӯҳуд дар онҷа зиндагӣ мекард. ду қабилаш бо Хазраҷ ҳам паймон буданд, як қабилаш бо Авс. мақсад ки намемонданд ки оташи ҷанг хомӯш шавад. ҳамон мардум диданд ки ҳеҷ илоҷи имкон нестад. ҳамин ҷангҳоро ҳеҷ роҳи халосиш нестад. вақте ки аки инам бе ҳидояти Парвардигор намешавад. вақте ки пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамроҳи Аббоси амакаш бори аввал ҳамроҳи Абубакри Сидиқ омад дар ҳамон мавзеи Ҷамарот, ино ҳаҷ омада буданд. як гурӯҳе аз мардуми Ясриб, Мадина баъд Мадина шид, номи ӯ шаҳри Ясриб аст, омада буданд. омад вақти қатӣ шошишта ай Қуръон гап зада субҳоналлоҳ гуфтанд ина наҷоти меокӣ. ай наҷот ина Худои таоло наҷота фиристодааст. ҳамин 12 нафар имон овард. ҳалакай соли 82 нафар омаданд. 82 нафар бо ҳазрат байъат карданд. баъд гуфтанд ки ягон одам фириста моро Қуръона ёд мекард, моро таълими ислом дод. ҳазрат худаш дар Макка буд, ҳалакай замина дар Мадинаи Мунаввара ҳаё мешид. ҳамин Мусъаб ибни Умайр разияллоҳу таоло анҳуро ки ба шаклу сурати зоҳириш ба пайғамбар бисёр шабоҳат дошт, бисёр монанд будааст. ҳаминро фиристод, гапдон будааст, ҷавони бисёр зебо буд, соҳибҷамол. ҳамин Мусъаб рафту майда мардума даъват кард. ҳоли пайғамбари Худо ба Мадинаи Мунаввара нарафта аллакай зиёда ай 90% арабҳои Мадина исломро қабул карданд. ин Мусъаб мегаштааст хона ба хона, кӯча ба кӯча. ҳатто як рӯз ҳамон шахсе ки дар хонааш ҷо карда буд Мусъаба, шахсе буд бо номи Асъад ибни Зарора Хазраҷӣ. гуфт ё Умайр гуфт, ё Мусъаб гуфт, як ҷо мебаромад даъват ки ҳамон мардума агар ӯ мардум исломро қабул кунанд, иншоалло кору хеле пеш метавонад. ин касое ҳоли мо ту даъват кардем аксари кулаш мардуми Хазраҷанд. ҳама оно авсиҳоанд. агар ҳамин авсиҳо қабул кунанд, иншоалло дигар кор дигаргун мешавад. и ҳазрат ҳам гуфт рафтем. Асъад ибни Зарора дастша гирифта боғи писархолаш овард. писари холаи Асъад ибни Зарора сардори қабилаи Авс буд. шахсе бо номи Саъд ибни Муоз. сардори қабилаи бани Авс. ҳамон боғи ҳамуда омада ба ин Мусъаб мардума дар гирдаш ҷамъ карда камак аз Қуръону аз шариат гуфтан гирифт. ҳамин вақт Саъди дид писари холаша қай шинохти я одами бемона қатишай, ҷиянша ба пешона фиристод. ҷияншам Усайд ибни Ҳузайр номдора як паҳлавона, як масати шоҳсавора. гуфт ки агар ҳозир ман барам ҳамун писари холама пеш кунам, бо холам хафа мешавам.
تو برات بیگونه تری تو مقصد برات زن پیشش که بگو معقول میکنی در بگی به اجازت که جو اومده اسید ابن حضیل میگه لبولای از سوار در دستش نیزه اومد بعد ناراض چیکار میکنه شما با اجازه کی اومده بعد اون وقتی که به اومد این بگیم که این شخصی که اومدم داشت ابن زراره اصحابه گفت که همه یکی ای رهبروی همه قریشه این جیان همه کیه جیان سردار قبیله پدر این سردار قبیله بود قبل همه سعد همه را اگر متقوید کنی اسلام قبول کنه 50% کار موجود این شد و وقتی که اومد به این مصحف نزدش اومد و بیا حسین من میدونم تا ای قهرمانایی من میدونم که در جنگ بغاز یکی از قهرماناش تو بدی شخصیت بزرگی تو دون خدا ما جنگ ناومدیم موقع بغلی شما با گپزنی اومدیم وقت داری یه لحظه بشینی قدیمونگا مونه گوش کنی قبول کردی خوب ناز اگر نکردی به روی میری این دقیقا گو کپی اقیلون نیزه شد در زمین کوف میگه اومد در نزد شوشیش میگه وقتی مصحف در نزدش یک چند اویه قرآن خوند میگه آب و عدوش همین هر کسی بخاطر خدا اگر ایروی انصاف بدیم بگذار مسلمان هم نباشه اگر همین قرآن گوش کنه آب میشه حتی در همین شتات پنسیلوانیای امریکا در یک بیمارخانه بیماری‌های روحی قرآن مخصوص میموندن برای همون بیمارا که اعصابش آرام شود اوی کلام پروردگار دیده یعنی به هر زبانی کدام باشه قرآن به عربی بخونه راحت میتونی گوش بکنی خوب اندونزی باشه خوب حبشی باشه کسی نباشه آدم راحت میکنه وقتی قرآن گوش بکنه همین وقتی خون میگه این گفت که این شعری باشه اینقدر در سطح بلند اینقدر جذبناک گفت این شعر نیست این کلام الله هست پیغمبر آخر زمان مبعوث شده گیه من چیکار کنم که رنگی شما بشم گفتم برای غسل کن رفت غسل کرد اومد کلمه شهادت رو تلقینش کردن همین اسید ابن حضیل اسلام قبول کرد بعد با همین جنگ بشینه من یا بالو کردم و ساعت پیش تو میگم سردار قبیله رو امک من همین گپوی مرا گفتی اگر همودم بگوی هیچ جای شکشم هنست که قبول میکنم فقط آروم قدیو تیزی نمیشه بعد رفت نزدی امکش بعد گفت چی با نروندی شما رفتم گفتم بروی گم شیم یه اسد ابن زراره گفت که اون بچه خودم در چیگه پیدا رو نشیده چیگه پیداشت است خیلی برام گفت شد زنه برو میروم میگه ساعت همین گیزالش این خیست اومد شما تو وسط زمان رو نمیفهمی شما رو گفتم تو نوجوان مرد گفت به اجازه یا مردی بیگانه رو آورده مردم ما رو گمراه کرده است جیان شد که مصحف گفت یا سعد گفت همین مردم مکه اگر کسی را بپرسه که سعد ابن معاذ کی است میشناسند نخوام خونه تو در باغ تو مهمون شیم تو مهمون رو بزنی از باغ برون او همین عادت جوان مردوه ما تو دهم گپ داریم هم گپ مون گوش کن قبول کردی خوب نکردی میری میگه سعد گفت که دیگه آرام شد چیش گفت گپ زنی تو وقتی قرآن شدید سبحان الله در داخل سعد یک تحولات پیدا شد الله اکبر این چی سخن است این چی کلام است من ادبیات عرب میدونم آشنا هستم با شعر ژانرهای شعری این در حیاتم باری اول بیشتر چی است گفتن این کلام الله است همین سعد رفت نگاه غسل کرده کیست اومد کلمه شهادت بر زبان مسلمان شد بعد فرمان داد یک شتر کشتن در حال خوراک کردن امر کرد که تمام قبیله اوس مرد زن همه حاضر شود هر کسی که بولی کرد با لغت رسیدگی تمام مردم از ضیافت تشکیل کرد در همون باغش ضیافت داد بعد میگه خیسته گفت بلی اوس من کیم در بلی شما تو گفتن سعید سروری مویی تو پیشوا و رهبری مویی اگر گفت من شما را یگان امر کنم اجرا میکنه گفتم والله اگر امری به مرد کنیم و قبول میکنه گفت من مسلمان شدم هر کسی دین اسلام قبول نمیکنه روم بروش نرسد همه گپ گفت هر کسی که در آن مجلس بود از جوش خیست کلمه شهادت هم از آن صفت مدینه را دیدستی نه این مکه نیست که ابو جهل خود داشته باشه و ابو لهب خود داشته باشه
همه قبیله همه با یک آواز خیستن همه کلمه شهادت به زبان آمد با استثناء یک آدم یک شکارچی بود است با نام اسیری. این همین момент شکار داشت در همین مجلس شرکت نداشت. اومد که حتی زنش هم اسلام قبول کرده همه خیش تبار و پیوندو و گفتن یا اسیری برای کلمه شهادت بگو. این حالی فکر کردم گفتم همتا گریخته گشت است. 3 سال در چشم سعد نتفته و در سال ایبای 3 سال میگذره در سال جنگ احد در جنگ احد ها وقتی که مسلمانان را صف میبندن این مرد خدا را میگه اسیری من لباسای جنگیش پوشیده و شمشیرش گرفته است در صف ایستاده است. سعد بن معاذ سردار قبیله عراقی لشکر را وقتی که مشاهده میکنن معاینه میکنن ناخواست اسیری مدید تا بدبختی مشرک بود در بین مسلمانان چی میکنی تیز گمشا او یا سعد من مسلمانم و کایت مسلمان شدی گوی نمی حاضی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. اون اونجا کلمه شهادت گفته است و مسلمان شده است. حضرت پروردگار را ببینید در جنگ شهید شد. اسیری میگه حضرت وقتی که همون جسد شدید گفت ربیح اسیری این خانوابا دور کرد. آدمی که به یگون رکعت نماز به یگون سجده الهی به یگون روزه داشتن داخل جنت بشه باید نبی اسیری باید خدا وقتی بتا بندش نگه کرده اوخی این مردم اینه خیلی مردم هم اینمی خاطر حضرت دوست می داشت اینو لیچنی گواردیای پیغمبر را تشکیل میکردن. اینمی قوت بزرگی حضرت صلی الله علیه و سلم بودن. بعد که مکه مکرمه فتح شد قبایل حوازین و سقیف بر ضد مسلمانان خیستند. حضرت یک لشکری گران جمع کرد. لشکر زیاده 10,000 نفر بود. اکثریت جان اسلام قبول کردگی نیستند. همین وقتی رفتن در زسه دقلتیدن لشکر اون مردم هم محیط تجربه بوی جنگی داشتن و قبول کرد. وقتی که گریختن حال به نهایت بد شد در جنگ خانه. بسیار وضعیتی بد بود. بعضی منافقان حتی گفتن همراه مسلمانان اومدن گفتن اگه یا تا بحر سرخ هم میگریزن و یکو جا نمیستن. همین لحظه دشوار را میگه کلمیناسیونی دا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عباس امرش امر کرد صدای عباس بلندتر که ندا کنه یا معشر الانصار ای انصاری ها کجا ده محمد صلی الله علیه و سلم همین جهت وقتی انصاری ها شنیدن دیگه اومده نمیشید با اسب و شتر اومده نمیشید دیگه پیاده شدن با تای شکم اسب و شتر گذاشتن اومدن پیش پیغمبر حضرت احاطه کردن همه لشکر گریخته است این انصاری ها و همون مهاجرها خیلی شمارهشو کمتر بود ضربه دشمن را گردوندن خودشون به هجوم جوابی گذاشتن لشکر او را شکست دادن. انصاری ها یعنی گواردیای لیچنی گواردیای پیغمبر رو که اجزا بکنند. حتی زنهاش همین مادر انس ابن مالک رمیسای سلیم در دستش خنجر گرفتگی در پیش پیغمبر ایستاده است. شوهرش دید گفت یا رسول الله این دیوانه را بین و حضرت پرسیدش که یا سلیم این چیه در دستت؟ گفت یا رسول الله خنجر. چیکارش میکنه؟ گفت هر مشتی که نزدیک شود شکمش میدم تو وقتی من زنده هستم نمیگذارم که خوری در پود بخرم. اینطوری جامعه مرد بودن. همین قدر جنگ در این جنگ به حد غنیمت زیاد به دست اومد. اما قبایل از ترس اون که در جنگ نگریزیم تمام مال و ثروتم حتی همین چرپوهای چرنده و همه را جمع کرده و آوردم گیردم در دشت همه در دست مسلمانان قدیم. حضرت گرفت غنایم جنگی را تقسیم کرد و مردم به حد غنیمت‌های زیاد داده است. همین ابو سفیان 100 شتر داد. حضرت ابو سفیان که اسلام اومده بود. او گفت که حق یزید ابته. یزید اکی معاویه پیشتر است. 100 شتر دیگه است. او حق معاویه را ابته. 100 شتر دیگه است. همین صفوان ابن امیه را همین صفوان ابن امیه ولی مسلمان هم نشیده بود. خطیش اومده بود 100 شترش داد مالی بسیارش داد اما با یگان انصاری یک تنگه نداده است یک دیرم نداده است و یک چند جوانان گفتن سبحان الله
این سیوفنا تقطر بدماء قریش و غنائم ترد علیهم. این حدیث امام بخاریه. این بچه از نوک شمشیرهای مغولی خونی قریش میچکه خشک نشیده است و حضرت غنیمت‌های ما را در اینو داد و اینو گرفتن، جنگ ما کردیم، غلبه را ما به دست آوردیم. حضرت حکم ما را در اینو تقسیم کرد. اوضاع شدم تا مش رفتن گرفت خبر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید. بر روایت حضرت جبرئیل آورد خبرش کرد دیدم تریجان رفت و میگه حضرت تمام انصاری را یک طرف دادم و یه لنگر جمع کرد. فلان جا گفت مجلس و اومدن و گفت انصاری همه گفت راستای من شنیدم که همتری شما گیله کردستید و گفتن یا رسول الله که جنگ ما کردید برای چه حق ما را در اونا میدید؟ و حضرت گفت که اما ترزون ایصحب الناس بشات و بعیر و تذهبون برسول الله صلی الله علیه و سلم. شما نمیخواهید که مردم شتر و گوسفندای غنیمتشون را پیش کرده به خونهشون را ببرن، شما پیغمبر خدا را پیش کرده به وطنتون را ببرید. وقتی حضرت هم میگه همه گریان شدن، گفتن ما 100 بار راضیه بیا رسول الله، ما گمان کردیم که مکه فتح شده است، شاید دیگه مایل دوری که در همین مکه مکرمه زندگی کنیم، مادام که قطعی ما برای ما ایمی دنیا بزاره، ما 100 بار راضی هستیم. بعد حضرت یک سخن تاریخی را گفت. بگو این گپایی هسته که این را هیچ که کور کرده نمیتونه، در ما کسی را تکذیب کرده نمیتونه. در صحیح ترین کتاب بعد قرآن در صحیح بخاری اومده است. حضرت گفت لو سلک الناس شعبا و سلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار. تمام مردم روی عالم به یک راه بروند، انصاری های من به یک راه، من از قفای انصاری ها میرم. الانصار شعار و الناس بثور. انصار شعارند. شعار این همی ابره لباس، این همی استرش که به بدن نزدیک هست. انصاری ها به من به بدن هم نزدیک هست. در صورتی که مردم دیگر مقصد این همی بالای جامعه هست، همون زینتی بالاش هستند. خودی حضرت مدینه را به حد دوست می داشت، مردم مدینه را دوست می داشت. مردم هم مردم هم داشت. یک موضع او نداشته است، او کم بوده است. گفتم پیش حضرت بریم التماس میکنیم، خیر همون وقت هم نکردی از کواش اینا که چون میکردن او بریم بردن، اما پول زیاد لازم بود. نزدش اومدن برای شکایت که حضرت وقتی دید چون میگن ایجاش خیست، گفت مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. خوش آمده انصاریا، خوش آمده انصاریا، خوش آمده انصاریا. گفت هر چیزی بخواهی اگر از عهده‌اش ببرم قسم به خدا میتونم. چی میخواهی ایمان؟ همین حالت که برای طلب آب اومدیم. گفتم که فرصت غنیمت بدونه، طلب مغفرت کنه، دعا بگیره از حضرت. بعد گفتم که یا رسول الله در حق طلب مغفرت کرد. پیغمبر خدا که حبیب الله هست دست بر سوی آسمان برداشته دعا کرد. اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. خدایا مغفرت کن، رحمت کن انصاری ها را، فرزندای انصاری ها را، نویره های انصاری ها را، زن های انصاری ها را. این همی برکت شرافتی که حال رمسته و شرافتی دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم باور میکنه که الحمدلله ما حج زیاد رفتگیم، حج و عمره و همه پولیس مکه از پولیس مدینه فرق میکنه. تاکسیست مکه از تاکسیست مدینه فرق میکنه. تاجر مکه از تاجر مدینه فرق میکنه. این همی فروش چی میگه مکه؟ پرشوکای مسجد نبوی از پرشوکای مسجد حرم فرق میکنن. اونا دغل‌ترن، اینا بسیار نرم و حلیم و ملایم هست. همین از سالی دوم هسته ما میخوندیم نماز بامداد و قرآن میخوندیم، افتاب که از حد کراهیت میبرومد، بعد نماز ضحی میخوندیم، همون بالای مسجد نبوی به هر جای خوبه. خیلی آجیو میدونم در همون بالا در کریشا بیم همونجا یک موضوع یک خوب میکردیم. این مسجد نبوی گلیموش همیشه هسته، هیچ وقت گلیمش نمیگیرن، قالینای فسون خشبون دارن. همین
یک روز زدم خوابم مونده شده که شب قریب خواب نکردم. ساعت قریب 11 شده است. این خونه آباد رفیقم کریستیان برفتیان مرا دیگه بیدار نکردیم. اونجا دیزینفکسیا میکنن. همین قولینو را روز در میون اینا میدونم در یک هفته دو مرتبه دیزینفکسیا میکنن. مردم بسیار میره و اگر دیزینفکسیا نکنن کسری و هرکل زیاد میشود. مردم هر خیلی کن. حسن آدمایی که جای خوب ندارن، امکانی نمیتونی حاصل کردن ندارن. در قد کوچه مثلا به هر راه رفتگیم بیچاره. مقصد آدمو بوی عرق میکنن. در بدن امکان داره که یگان شپشه یگان چی باشه. برای دویم دیزینفکسیا میکنن اونجا. همین میخیزم غیری هم خورینه که من در بلوش خوبم یگان چیز دیگه نیست. همه را بود یا دیزینفکسیا کنی. من هم بلویم در خوب چکم نشیدیم. در مدینه میشیدم چند شباب را میخوردم در مکه. مردم باور کنه دیگر مردم همین به شرافتی آی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت دوستشون می‌داشت. ولی در روایت اومده است حضرت زید بن ثابت روایت میکنه که میگه سعد بن عباده سردار قبیله خزرج یکی از رهبرای انصار همراه پسرش قیس نزد حضرت اومد. میگه حضرت وقتی دیدش خیست جوش با یک تبسم گفت مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار خوش اومده انصاریو. میگه سعد بن عباده را از طرف راست شیناند و پسرش قیس از طرف چپ. این سعد بن عباده خودش هم یک پهلوانی نامدار و یک شخصیتی بزرگ فرزند چم خیلی بزرگ میشود. وزیر مدافعه امام حسن همین قیس بود. وزیر مدافعه امام حسن حضرت علی همین قیس ولی گوبرناتور مصر تعیین کرده بود وقتی خلیفه شده بود. این بسیار شخصیتی بزرگی میشه. بعد وقتی که شیشتن حضرت میگه با تبسم گفت که انا من الانصار انا من فراخ الانصار ما از همین انصاریان گفت ما همین شجاعای انصار رو با محبت گفته. بعد میگه سعد بن عباده مینداری قطعی گفت که اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتم. خداوند ما کرامت بگردم ای پیغمبر خدا چخیلی که تو را عزت دادی چخیلی که ما را تو کرم گرداندی. میگه حضرت گفت این الله اکرمکم قبل کرامتی. این مردم گفت پیش از او که من شما را عزت کنم خدای تعالی عزت شما را برداشته و شما پیغمبر خدا را شناخته و پیغمبر بیعت کرده در زمانی که همه میراندش حضرت تاجی سر کرده گرفته آورده ایزن فرزندای خودتو بلوش گذاشته شما را کرامت شما را شرافت شما را خدای تعالی قبل از من آنکه تعیین کرده معین کرده. و میگه با سعد بن عباده گفت اینکم سترون بعدی اثرا بعدی من به سر تو بعضی مشکلی ها می آید بعضی مشکلی ها می آید تصبروا حتی القان عند الحوض. همه حالت گفت القول همه حالت گفت شما صبر کنه تا اینکه در نزد حوض کوثر با من ملاقات شوید. اما در نزد حوض کوثر من شما را از حوض کوثر سیراب میگردونم پیش پروردگار طلب شفاعت شما را میکنم. یا اینه که درجه و منزلت دارد. حتی در حدیث اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که حب الانصار حب الله و بغض الانصار بغض الله. محبت انصار محبت الله است. کسی انصار را دوست می‌داره خدا را دوست می‌داره. اما کسی انصار را نسبتش کینه داره با خدا کینه داره این بنده. این دشمن خدا است. این همیه که مقصد این مردم این همیه که پیغمبر خدا انتخاب شو کرده همراه شو بده و یا شرافتی بزرگی براش داده است که ببینه حضرت در همونجا در پسین حیات چگذرونده خاکش در همون جای روضه شریف رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار درجه برند داره روضه پیغمبر. حضرت شریفترین مخلوق الله است. ولی سوال میکنم که در روی زمین مقدسترین مکان کدام مکان است؟ شاید اکثریت بگن کعبه خانه خدا. حالا که علما خاصتا علمای احناف در عقیده اومده است میگه از همه مقدسترین مکان در روی زمان همون مقعه شریفه است. همون جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوابیده است. زیرا شریفترین مخلوق خدا در انبیا محمد این انصار نه که انصار نه هیچ که انصار دوست نداره. خیلی محبت نمیکنه.